Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat. Amansızlar esensizler mi? Allah Taala her birinizin niyetinizi, tileginizi kabul kılsın. Daim aytып жүрөбүz, Kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolgon bir үйгө basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup жатса, ikinci kadamına Kuday Taalam pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerin keçiret degenmiz. Kuday Taalam har birimizin baskan 10 kadamımızga soğup жаткан bolsa, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Kuday Taalam özü keçirgen bolsun. Anda sağızı başlay bereli. Bizden şu bugünkü temamız uşak aytуу jana anı uğuunun күнөөсү жөнүндө экен. Uşak namima деп коет арабча. Gıybat, biröөнүн артынан сүйлөө, же biröөнүн сөз ташуу баардыгы бир эле да негизи. Uşak, gıybat экөөсү мындай караганда эки башка болушу мүмкүн, бирок экөөсү бир эле нерсе. Кыргызда сөз бар го. Агит, карит баарысы бир ит деп коет го. Экөө деле ит да. Biröösü ak, biröösü kara oluşu mümkün. Biroq it degendeyle uşak gıybat bir ele күнөөсү. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Ya eyyuhellezine amenu ijtanibu kesiran minez-zanni inne ba'daz-zanni ism ve la tecessesu ve la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum en yakula lahma ahihi meyta فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de oşol kümen jönünde, oşo gıybat jönünde bir sonun tamay aytılan ayet var eken. Bul jada aytadi. Siler biri-biriңер jönünde jaman oyda bol boğula deydi. Biriңер ekinçi birööңөрдү sırtынан jamandap gıybat kılıp süylöbөгүlö artынан deydi. Demek bir adam ekinci adamdı артынан süylöbөгүlö deydi. Bul degeni jok kezde, senin janыңda jok kezde, же болбосо bir alsırak kezde, kıskası ayırması jok. Артынан süylöbөгүlö deydi. Silerдин biriңер kaza olan bir tuğanыңардын etin жеңер келеби deydi. Albatta. Siler bundan jirkenesiңер deydi. Allah'dan korkula. Çındığında Allah Taala tövbeleri kabul kıluvçu ırayımdı zat deydi. Hem bol gıybat degen oşa bir tuğanыңның etin jegenge tete deydi da. Bir tuğanыңның etin jegenge tete deydi. Emi innemel mu'minuna ihva. Mo'mundardın bardығы bir tuğan deydi. Mo'mundar bir tuğan deydi. Emi mo'mundar bir tuğan bolgandan keyin biz bir-birimizди gıybat kılsak mo'mundar bir tuğanыңды gıybat kılsan bul etin jegenge barar деп атат. Allah Kur'an'da aytıp жатат da se bardıq mo'mundar bir tuğan. Misалы bul menin bir tuğanım. Bardığыңızдар menin bir tuğanım. Emi men oşoga keyde tamaşalap koyayım. Egerde çында эле ошондой bir gıybat kılın kelse, bay hadiste dağın kelet, özüңнүн атаңды gıybat kıl, enеңди gıybat kıl, bir tuğan ağaңды, ениңди, эжеңди, карындаşыңды gıybat kıl. Oşol jakşı da. Se narkı dünyege barında soğuzu beret ekemiz de, bari beret ekemiz oşol gıybat kılan adamgaçı. Oşonda özüңнүн bir tuğanыңa ketet eken da, bay soğup torunçu. Özüңнүн ataňa ketet, eneňe ketet. Tanыбagany çoşun birge berip koyosun be. Ondan көрө ataňdy gıybat kıl, ataňdy jamanda, eneňdi jamanda, oşonçol gılı jamandan kelip jatsa da, oşonçol gılı tilin kıçı bolsa, at eneňdi bir tuğandaryň jamanda, ahiretke barganda özüңнүн родноюңа кетет да, bay чужойго кетпейт да, аягы жерчи. Эми бул мен айта турган сөзүм да, тамаша иретинде айта турган сөз. Андан кийин Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. "Ve la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas-sam'a vel-basara vel-fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Bu İsra suresinde eken. Sen bilbegen nerseni eerçibegin. Antkeni uğu, körü, jana жүрөк алардын ар бири жооптуу болот дейт. Кыямат күнү Кудайдын астында жооп берет экенбиз. Эми бул деген кандай? Allah Taala айтып атпайбы бул жерде көрүү, угуу, жүрөк жооп берет дейт. Эми угуу дегенде ошо гыйбатты, ушакты угуу деген мааниде экен туугандар бул жерде. Бул аяттан биз түшүнө турган маани, эгер биз гыйбатты угуп туруп, унчукпай кой турган болсок, биз дагы толук күнөөгө бата берет экенбиз. Gıybat kılgандай bola берет экенбиз да. Ошол себептен угуунун дагы унчукпай койсоң күнөө экен. Укканак не сен не гыйбат кыласың, не сен? Sen bari özün aytпайсың, бетин айтпайсың, не бизге айтып атасың?
Андай болушу мүмкүн эмес деп туруп эмне ошентип тыйып койсок сооп болот бизге. Унчукпай отура берсек, ошол жанакы бирөөнүн этини жесе кошо жегендей боло берет экен. Өзү негизи эле гыйбат ушундай бир нерсе экен. Жалгыз гыйбат кыла албайсың да бирөөнү. Мисалы мен ажыбек карыны отуруп алып жамандай албайм да өзүм. Ажыбек кары жаман, тигиндей мындай десем даамы жок да. Туурабы? Мисалы бул таксыр келсе экөөбүз отуруп алып ажыбек карыны ушактай турган болсок даамына чыгат экен да баягычы. 3, 4, 5 болсо даамына чыга берет экен да баягы жерде. Астагфирулла. Көрбөйсүңөрбү? Бул гыйбат ошондой экен. Себеби гыйбат сүйлөп атканда шайтан ушунчалык эметип коет экен, акырын астына от жага берет экен да. Сен кыйынсың. Сенден кыйын эч ким жок. Элдин баардыгы көкмей деп коет экен да. Шайтанчы. Биз ага ишенип алып туруп элдин баары көкмейдей гыйбат кылып берет экенбиз да баягы жердечи. Сен эле кыйынсың да. Кудай сактасын. Бул эми чоң күнөөлөрдөн. Эми бул жерде Аллах Таала ошол дагы бир аятта келет. Эми бул аят дагы бир өзгөчө бир аят экен. Силер дейт ушакты өз ооздоруңар менен айтып дейт. Өзүңөр билбеген нерсени тилдериңер менен сүйлөп, жеңил нерсе деп эсептегенсиңер убагында дейт. Эми бирок Аллах Тааланын алдында ал абдан чоң күнөө болчу. Ошол себептен дейт, ушакты укканыңарда эле дейт, ошол замат мындай ушактарды бизге айтуу жарашпайт. Кудай өзүң сактагын. Бул абдан чоң жала деп кесип айтпадыңар беле деп туруп Аллах Таала бизге эскертет экен да. Ошентип айтсаңар болбойт беле деп. Эми кыямат күнү барганда эми бул гыйбат болушу мүмкүн. Мен ишенбейм ал. Момун адам андай болбойт деп туруп ишенбеш керек да баягы нетеги. Ошону айтыш керек, андай болушу мүмкүн эмес депчи. Ошентип айтсаңар болмок дейт да. А бирок бизде эмне? Ошондой бекен деп туруп ишенип кетесиң да баягы жердечи. Сен ишенсең, тиги байкуш айтып аткан сөзүнө өзү да ишенип кетет сага кошулупчу. Ошондуктан бул гыйбат өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Өңчө чоң күнөөлөр. Мисалы Аллах Таала кээ бир күнөөлөрдү кечирет да туура. Аллах менен сенин ортоңдо болгон күнөөлөрдү. Бирок гыйбатты Аллах кечирбейт экен да. Сен кимди гыйбат кылсаң, ошол гыйбат кылган адам кечирмейинче Аллах Таала ортого түшө албайт экен. Ошол адам кечирмейинче тура берет экен. Анын акысы бар экен, наркы дүнүйгө барганда. Мен гыйбат кылдым, давай соогуңдан бер деп туруп талап кылганга 100% эмес, 200% укугу бар экен да, наркы дүнүйгө барганда талап кылганга. Сен мени гыйбат кылгансың. Мен элдин көзүнчө шерменде кылгансың. Ошончо элдин көзүнчө ушунчалык шерменде болгонумду сен билгениңде го, давай эми соопторуңду бересиң дейт экен. Бир соопторуңду алып алат экен да. Эгерде соопторуң калбай калса, тиги гыйбат кылган адамыңдын күнөөлөрүн сага дыпы кылып коюп берет экен баягы жердечи. Кудай сактасын. Ошондуктан ал жөн коюш керек, өзү эң жеңил күнөө гыйбат экенде жөн эле айтып кое берет экенсиң да, бирок тозоктун отуну экен алчы. Эң жеңил күнөө бул гыйбат дейт. Жөн эле сүйлөп коесуң, бирок ал тозоктун отуну дейт. Ошого биз айтат го, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Тил жаман экен да. Бирөөнү менен мушташып кетсең ал унутуп калат. Туурабы? Бети көгөрөт, көзү көгөрөт, бир айдан кийин сакайып кетет. Тили менен сен жаралап койбосоң, өмүр эсинен чыкпайт да баягы жердечи. Өлүп баратканда дагы ушу мектепте жүргөндө баланча классташым, класста элдин арасында мен ушундай деген эле деп туруп 90га чыкканда да айтып туруп өлөсүң да баягы жердечи. Бул тил жаман экен да. Кудай сактасын. Андан кийин дагы бир аятта келет. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Адамдын жанында дайыма байкоочу бир периште турат. Ал ар бир сөздү жазып турат дейт. Бул Каф сүрөсүнүн 18-аятында экен. Карасаңдар. Демек сөз сүйлөп эле өзү унутуп кала берет экенбиз. Бирок эки периште жазып коет экен, ал унутулбайт экен, эч качан унутулбайт экен. Бул периштелер пара албайт экен да. Жазбай эле кой десең көнбөйт экен. Ал болгондой жазып коет экен да. Наркы дүйнөгө барганда жөн эле видео звоноктой кылып чыгарып коет экен баягы жердечи. Мынчанчы числодо, мынча саатта, мынча секундада сен мындай сөздөрдү сүйлөгөнсүң деп туруп, секундасы менен видео катары чыгарып берет экен да. Şu Allah Kur'an'da da anlatıyor Câsiye suresinde. İnna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sizlerin her bir kılgan işinizde biz kopyalap koyuyoruz deydi. Allah Teala kopyalap koyuyor etti kendine var yerde ki. Bizim işimiz bir işte kıldın mı oldu ketti.
Narkı dinlegi var, ошол kopyasını kötütüp koyuyor eкен. Mına video kılıp durup. Saat mınçadan mınça sekund ötkönde sen bunu işti kılasın. Arak içkensin. Rümka karmagansın. Pivo içkensin. Vino içkensin. Barını aytıp beretken bari жерде. Sen 100 yıl mırдағы videoları көріп отырмыз да біз тура eski videoları көріп отырмыз ғой теледидарды көріп қаласың ғой. Ошоны ким тартып тұр? Тартып қойған екен да оғанда қарасаң бұл жашоосун деп тұрып таң қаласың. Ал биздин жашообуз ошондой видео болуп өтөт экен да наркы динеге барганда ар бир кылган ишибиздин копиясы кыла берет экен. Кудай көрсөтүп берет экен. Кудай сактасын. Эми биз айттык эң жеңил күнөө бул гыйбат дедик, а? Бирок Bularda ne жазылып турат экен да. Жазылып турат экен. Эми ким бир мусулманды жамандаса, ал дейт ошол эмне аркасынан жамандай турган болсо, Аллах ага тозокто бир ет жедирип коет дейт. Ал тозокто күйбөй турган, эрибей турган ет дейт. Ошол ичиңде төрөрөт дейт. Даңкай эле баягы жердечи. Кудай сактасын. Ошо биз гыйбат кылсак, ошо гыйбат кылган адамдын этин жегенде дейт го. Ошол этти тозокто берип коет экен, ошол ичиңде күйүп турат экен баягы жердечи. Ал күйүп бирок жок болуп кетпейт экен, күйүп түгөнбөйт экен, эрип да кетпейт экен да. Ошол чок бойдон тура берет экен да. Гыйбат кылган адамга ошондой бир эт берет дейт Кудай Таала. Кудай сактасын. Ошондуктан мындай ошону ойлосоң өзүң менен өзүң сүйлөшөлү отуруп келип калабы экен. Негизи ошондой болуш керек. Өзүң менен өзүң дегенде зикир кылып, астагфирулла, астагфирулла, субханалла, субханалла. Зикирден өтөр жок өзү негизи. Бизде айтат го, кимде ким Аллах Таала менен сүйлөшкүсү келсе, Куран окусун, Аллахка жолуккусу келсе, намаз окусун дейт. Намаз окуп, Куран окуп, зикир кылып тургандан өтөр жок өзү негизи. Бирок шайтан азгырып туруп бизди сүйлөтөт, бирок эми шайтан деп коебуз, керек болсо шайтанга чейин эле адамда нафси деген нерсе болгон да, туурабы? Шайтан болгонго чейин деле бизде нафси деген нерсе болгон экен да өзүчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен Миражга барганда, колу мындай тырмактары жезден болгон бир адамдарды көрдүм" дейт да. Ошол беттерин, көкүрөктөрүн тыткылап атыптыр дейт баягы жердечи. Анан бул кандай адам экен деп Жибрил алейхисаламдан булар эмне себептен мындай азапталып жатат деп сураганымда, булар бирөөлөрдү гыйбат кылган адамдар экен дейт. Карасаң, өздөрүнүн өзү тырмактары жезден болуп калат экен. Ал эми тозоктун ичинде да, ал өзү чок болуп күйүп турат дейт тозоктун ичинде. Ошон менен беттерин тыткылайт экен да, көкүрөктөрүн тыткылайт экен. Неге десе, мен ошо бирөөлөрдү гыйбат кылган элем дейт экен да. Карасаң, ошо чыдай албастан өзүнүн беттерин тыткылайт дейт. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз айтканда, гыйбат эмне билесиңерби деп сураганда, сахабалар Аллах Тааланын пайгамбары өзү билет. Анда пайгамбар гыйбат деген бул эгерде сен бир тууганыңды бир сүйлөсөң, ошол сенден уккан сөзү үчүн ал капа болуп, аны жаман көргөн болсо, ошол нерсе гыйбат болуп эсептелет дептир. Карасаң, ошондо сахабалар айтты. Мисалы мен ошол бир тууганымды айттым. Ал айыбы өзүндө бар болсочу. Мен жок нерсени айткан жокмун да. Бар нерсени айттым го десе, эгер бар болсо, ошону угуп туруп ал жаман көрсө, ал гыйбат болот. Эгер жок болсо, анда бул жала болуп калат дептир. Карасаң, бар нерсени айтам да дейт. Мисалы, кейлер бар да. Мисалы менин башым таз болсо, таз десе мен капа боло турган болсом, бул гыйбат экен да. Мен атай таз боло алган жокмун да, туурабы? Кудайдын буйругу. Ким эле таз болуп калсын? Таз болгон, ким таз болгонун жакшы көрөсүң? Жакшы көрбөйт эшиң, туурабы? Аллах Таала буйругу экен, ошол таз болуп калды. Таз дей берсең, ал жаман көрө, ал гыйбат. Эгер жөндөн таз дей берсең, ал таз эмес болсо, ал эмне экен? Ал жала болуп калат. Эң чоң күнөө жала бул. Кудай сактасын. Эми гыйбат кылган адам кыямат күнү барганда, ошол гыйбат кылган адамга бүт соопторун берет экен да. Соопторун берет экен. Эгерде бере турган сообу жок болуп калса, канча гыйбат кылган болсо, канча күнөө кетирген болсо, ошонун ченеминче тиги гыйбат кылган адамдын күнөөлөрүн алат экен дагы, буга кошумча кылып кошуп берет экен дагы, тозок ыргытылат экен да. Мына, Кудай сактасын. Аллах Таала ошол нерседен өзү сактасын.
Endi jana ayttık, gıybat en ele жеңил нерсе экен да, бирок бул тозоктун отуну болуп калат экен да. Тозоктун отуну болуп эсептелет. Эми бул гыйбат деп мурда эле айтып келатканбыз да, мурда келатканбыз. Азыр эми современный гыйбат деген нерсени билесиздерби? Гыйбаттан өзгөрүп турат экен, современный гыйбат да. WhatsApp'tan бир нерсени таркатып койсоң, жаман тез таркайт экен булчу. Мурда бир ай укса, азыр эми дүйнө жүзү угуп койду экен да. Instagram'dan, WhatsApp'tan, TikTok'tan, birinin abirin tögü, birinin jamandoo, birinin jeke üy bülösüne, jeke işine kiygilişi, büt bardığı bul современный gıybat eken da. Kuday saklasın. Emi, misalı kevleri var, bir grupada 2000 adam var. 2000 adamga birödü gıybat kılıp taşlap koydun mu, boldu. 2000 adamın künösü da senin moynuna da. 2000 adam dağın birden adamga tarqatsa 4000 adamga ketti. Mana balanday boluptur, tigindey boluptur. Karasaң mı? Maga WhatsApp'tan keldi dep tur. Kança adamga, milyon adamga jetti, milyon adamın künösü da senin moynunda da. Sen tarqatqaның üçün, şu milyon adamın künösü da sağa ketet. Oşonun büt bardığın ne? Belki gıybat bolgan adam soğuptu jina oturur ediken da. Hiç de kılbastan ne soğuptu, bari jina olatken oşol adamçı. Oşo aytam da tuğanдар, kelingizler, gıybat kılış gerek bolsa, enebizdi gıybat kılыңızдар, özüңдүн enеңди, ataңды, aga enеңди, eje karındaşыңды. Oşonda oşoga beresiň da. Ady bolsa taanbagan ele biröөнү gıybat kılıp turup WhatsApp'tan tarqatıp berdiň, Instagram'dan tarqatıp berdiň, TikTok'tan tarqattıň, Facebook'tan tarqattıň, boldu, büttü. Современный gıybat. Miňdеген adamlar kördü, boldu. Oşonça adamga künösü tarqadı. Bul oşonça adamga sen tarqatmasaň dep turup Kuday. Büt barıp soğuptardı, kele dep talaşat eкен da. Kuday saklasın. Demek bu jeke adamlardan jaşoosuna kiyligi je bir jeke adamdın kemçiligin talqуулап, jamandap degen bol da gıybattın türü. Adır oşonlar köy da, misalı. Sos jelelerde karasaňızlar, sos tarmaklarda. Büt ele oşol biröөнүn ayыбын жазып turup koygan, biröөнүn jeke işinde kiyligi Eşkimiz perişte emesmiz. Barda da kemçilik var. Çındap gelsek 100 andan 5 beter boluşumuz mümkün de bayağı jerde. Biroq gıybat kılganda şeytan uşunday eken da. Seni o asmanga çıkarıp koyat eken, anın bardığı kökmeye kılıp körsötüp koyat eken dağın bir şuay beret ekensin da. A bolsa çındap gelgende senin özüңнүн ayıbın tiginin ayıbına salıştırmalı jönökeli olup başı mümkün. Tiginin ayıbı. Kuday saklasın. Hem oşo sebepten biröөнүn abiri tögüldü, biröөнүn üybülösü buzuldu, biröөнүn şu balası bir jaman işe düşüp ketti. Büt barına oşol ne? Başlagan adam жооп берет экен da. Üybülü ajıraştı, balдар jetim kaldı. Oşo balдар келечекте şu atam uşunday bolgon, bir de taşlap ketken deytiginde mınday dep turup jaman yolga düşüp, келечекте men atam uşunday bolgon dep turup, al oşonu kaytalap, bala çakası, büt barına oşol gıybatты başlagan adam жооп берет. Kuday saklasın. Ondan dağın gıybattın dağın bir türü kollegaların arasında bolat da. Kollegaların şefke, direktorga jamandap, özü jakşı görüngüsü keledi. Şef tigi mınday kılıp koydu, siz jende mınday dedi. Şef tigi siz körbeye kaldı dep mınday kılıp atıp, karasaňız dep turup, oşente oturup, özü jaman görünüp kalat da, özü jumuştan ketip kalat da bayağı jerde. Karabaysın. Bar oşondoylar. Kollegaların arasında da gıybat degen nerse bar da. Oşolardan dağın biröösü kaynene menen kelindin ortasında. Kaynene kelinge her kimdi uşaktay beret, kelin kaynenesine uşaktay beret. Yoksa ayarlı küyösün, birölerge uşaktap koysa, eldi bari küyösün jaman körüp kalat, boldu je, bitti. Özünü törkününe jamandap koysa gıybat kılıp. Törkünü jaman körüp kalat da küyö bola, bu adam emes bol. Men karındaşımdı, kızımdı mınday kılgan dedim. Özleri jaraşa alıp jaşay beret, jir kap. Eldi var jaman körüp. Yoksa sen ayalыңды oşo kayın jurtuna da, özüň tuğandaryňa jamandap koýdurmysyň, oşo kelin oňbodu da, oşo küýöni kynap koýdu da dep turup, endi bari jaman körüp kalat. Sen uruşasyndaky biröödü gıybat kılıp, uşak tarkatyp koýup, erten kayra jaraşa alyp jaşay beresiň, endi bari jaman körüp kalat da bu ýerde. Oşoňdan tuğandar oşol nersenen da detiyat bolşun.
Ana mektepte okuçuların arasında mana jaş balдар oturadi. Studentlerin arasında da ошондой netler köp da. Ошондой netler köp. Demek bu kavimde ırkты keteret eken da. Şu mamileni buzat eken. Anan iki dünyelük ziyanı var da. İki dünyada ziyanı var. Bunday netlerin. Huday Taalam özü saklasın.